آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے اور اہل علم اور مفسرین کی آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا آراء ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور خضر علیہ السلام کے جو واقعات قرآن و احادیث میں منقول ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے پر آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی، جو کائنات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ روایات بتاتی ہیں کہ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ تفسیر روح البیان کے مصنف نے حضرت ابو اللیث کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے۔ وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور رجال الغیب سے حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت کیا تھی، اس بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کو تین طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ دوستو، نبی ہونے کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں۔ پہلے قول کے مطابق وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ اگر اس کو ماخذ نبوہ یا نباوہ ہو تو اس کے معنی بلند اور اونچی چیز کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے علم و مقام میں عرفہ والا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی کی رائے کے مطابق نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ نبا وہ خبر ہے جو فائدہ مند ہو اور اہم اور عظیم ہو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ انسان و جنات سے بھی بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات ماننا ہے، اور دنیا کے تکوینی امور انجام دینا بھی ان کے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم سکھایا تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے تو تب بھی وہ وہیں موجود ہوں گے، انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوگا۔ حالانکہ سجدے کا مطلب ہی انسان کی علم پر برتری قبول کرنا اور انسان کی خدمت کرنا تھا۔ وہاب بن منبع نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس وقت اللہ نے جس شخص کی تلاش میں بھیجا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھیں۔ جب فرشتوں سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور فرشتوں نے اس بات کو مانتے ہوئے انسان کو سجدہ کیا، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک نبی جو کریم اللہ ہے وہ ایک فرشتے سے علم سیکھنے جائے، کیونکہ وہ ایک نبی سے بھی بڑے عالم تھے، حالانکہ وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی صورت میں اپنی کم علمی کا اقرار کر چکے تھے، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے بالکل نہیں تھے۔ دوستو، کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ بوریا نشین انسان ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے اور وہ اپنے نفس پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی عبادات اور مجاہدات سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے۔ انہی اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اولیاء کرام نے علوم اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: علم الاحکام، علم الاسرار۔ علم الاحکام یعنی مسائل و فضائل شریعہ تک محدود رہنے والے علماء، محدث، فقیہ، مفتی اور مجتہد وغیرہ، اور صرف علم الاسرار کے جاننے والے درویش، صوفی، ابدال وغیرہ کہلاتے ہیں۔ البتہ اہل کمال کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں علوم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں انہی بزرگوں کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ علم الاسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی دیگر علوم اسلامیہ کی طرح قرآن مجید ہی ہے۔ اہل ولایت کو بھی صوفیہ کرام نے دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا تعلق تشریحی امور سے اور ایک کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی ایک طبقہ اہل دعوت و ارشاد ہے اور دوسرا طبقہ اہل تصوف و اختیار ہے، اور یہ رجال الغیب کی حیثیت سے تکوینی امور انجام دیتے ہیں۔
मसलन जंग व अमन व अजाब व सज़ा, बारिश व तूफ़ान, फ़तह व शिकस्त, हुकूमत व इक़्तिदार और इंसानी मुआशरत से मुताल्लिक़ दीगर इंतज़ामी मामलात का तय पाना अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही अहले बातिन के रूहानी तसर्रुफ़ से वाबस्ता होता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, ज़मीन व आसमान के लश्कर अल्लाह ही के हैं। दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखते हैं कि आसमानी लश्कर से मुराद मलाइका और ज़मीनी लश्कर से मुराद अहले ईमान है। जबकि इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर उद्दुर्र मंशूर में बहवाला इब्न अब्बास नकल फरमाते हैं, रूहें अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं। सैयद उत-ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने औलिया कराम को भी जिंदुल्लाह फरमाया है। अल्लाह के बहुत से फरिश्ते कायनात के तकवीनी अमूर अल्लाह के हुक्म से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुदब्बिर हकीकी ज़ात बारी ताला ही है। साबकात और साबिहात भी उसके अता करदा अमूर में मसरूफ़ रहते हैं। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 251 की तफसीर में इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस लश्कर से मुराद अब्दाल हैं और वो 40 हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकीनन अब्दाल शाम में होंगे और वो 40 मर्द होंगे। जब कभी उनमें से कोई वफ़ात पा जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे को मुतय्यन फरमाएगा। उनकी बरकत से बादल बारिश बरसाएंगे और उनके तुफैल दुश्मनों पर फतह दी जाएगी और उनके सदके ज़मीन वालों की बलाएं टाल दी जाएंगी। अब्दाल ये लोग अनबिया के नायब हैं। ये कौम वो है जिसे अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया और अपने इल्म में से उन्हें ख़ास इल्म अता किया है। इसी तरह इमाम मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपने रिसाला हलियतुल अब्दाल में लिखते हैं, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि अब्दाल किस तरह अब्दाल बनता है, तो उन्होंने फरमाया 4 चीज़ों से, जो अबू तालिब मक्की ने कुव्वतुल क़ुलूब में लिखी हैं, खामोशी, तन्हाई, भूख और बेदारी से। फरमाते हैं कि रूए ज़मीन में मुख्तलिफ जहानों और आबादियों में, बल्कि बर्रो बहर में ऐसे रिजालुल गैब और मर्दाने खुदा हर दौर में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, सूफिया कराम फरमाते हैं, कोई बस्ती और करिया ऐसा नहीं जिसमें एक कुतुब या अब्दाल मौजूद ना हो, जिसकी बरकत से रहमत नाजिल और अजाब टलते हैं। रिजालुल गैब और खासाने खुदा की जमात के सरदार व पेशवा हज़रत अबुल अब्बास हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम को नक़ीबुल औलिया भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के अब्द ख़ास और साहिब इल्म लुदनी हैं। जहाँ तक सवाल है कि इल्म लुदनी क्या है, तो इल्म लुदनी उन्हीं अस्मा का इल्म है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। उन्हीं अस्मा के इल्म को तसव्वुफ़ की ज़ुबान में इल्म लुदनी कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस उसने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की ख़ास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्म लुदनी सिखा रखा था। फरमाते हैं कि जो इल्म यानी इल्म लुदनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, वही इल्म हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास भी था, लेकिन वो फ़रिश्तों के पास नहीं था। साबित हुआ कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते नहीं थे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते नहीं थे तो फिर वो कौन थे? अगर मज़कूरा वाला आयत को दोबारा देखें तो अल्लाह ने उनको अब्द ख़ास कहा है। और याद रहे कि अब्द रूहानियत का सबसे ऊंचा मनसब है। मन से अबद के मुताल्लिक़ हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर अव्वल के मकतूब 30 में फरमाते हैं, लिहाजा मरातब विलायत की इंतहा मकाम अब्दियत है। विलायत के दर्जात में मकाम अब्दियत से ऊपर कोई मकाम नहीं। इस लिहाज से हम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को विलायत के सबसे ऊंचे मकाम अबद समझ सकते हैं, जो अपने से नीचे तमाम मनसब के हेड हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमें रोकती है, वही कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म सीखने के लिए अल्लाह ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास भेजा, तो कोई गैर नबी किस तरह नबी से बढ़कर आलिम हो सकता है और कैसे एक नबी और रसूल वगैरह नबी के ताबे हो सकता है? क्योंकि जहाँ अब्दियत की हद ख़त्म होती है, वहाँ से हद नबूवत शुरू होती है। अगर वो अबद होते तो वो हर लिहाज से नबी से नीचे थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। इस लिहाज से हम उन्हें वली भी मान सकते हैं। दोस्तों, वली ना मानने की वजह एक और भी है कि किसी वली को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इल्म गैब की बिना पर किसी इंसान को कत्ल कर दे, और ना ही तारीख़ में ऐसा कभी हुआ है। इसके अलावा औलिया कराम को अल्लाह ने तब भेजा जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। इससे पहले रिजालुल गैब मौजूद थे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक मौजूद होंगे, यानी अबर से आखिर तक। इससे पता चलता है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम वली नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक़ रिजालुल गैब से मालूम होता है। लेकिन अनबिया, इंसान, फ़रिश्ते और जिन्नात भी रिजालुल गैब से हो सकते हैं। इंसान की मिसाल में हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। दोस्तों, सोचने की बात है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ना वली हैं ना फ़रिश्ते, जैसा कि साबित हुआ। लिहाजा हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नबी मानें। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने अनबिया और रसूल को कहीं अबद और कहीं सिद्दीक़ से भी खिताब किया है। सूरह मरियम आयत 41 और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए
वो सिद्दीक और नबी थे। और सूरह स्वाद की आयत 41 और हमारे अब्द अयूब को याद कीजिए। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अब्दुहु व रसूलु उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह ने अबद का लफ्ज़ अपने नबी के लिए भी इस्तेमाल किया है। इस लिहाज से हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, न वली हैं न फ़रिश्ता हैं। और नाज़रीन, जैसा कि नबी की तारीफ़ ऊपर बयान की जा चुकी है कि जिसे अल्लाह ने गैब की खबर दी, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास भी गैब का इल्म था। नबी से मुराद बुलंद और अरफा भी है। इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किलुल आसार में हज़रत अबू इमामा अल बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाते हुए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और दौरान मकालमा उनकी नबूवत का असबातो इज़हार फरमाया है। दोस्तों, रही वो रिवायत जिसमें हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने उलूम में से एक इल्म मुझे सिखाया जिसे आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको दिया जिसे मैं नहीं जानता। तो इस हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत और शरीयत का इल्म था, और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ बाज़ तकवीनी अमूर का इल्म लुदनी दिया था, जिसे सिर्फ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नवाजा गया था। और इस इल्म की बदौलत वो ऐसे काम अल्लाह के हुक्म से अंजाम देते थे जो शरीयत के ख़िलाफ़ थे। यानी शरीयत का इल्म जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया वो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। दूसरा, जिसमें हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जो भी करता हूँ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, तो सिर्फ फरिश्ते ही अल्लाह के हुक्म से हर काम नहीं करते, बल्कि नबी और रसूल भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दफ़ा कुफार मक्का से फरमाया कि मैं जो कहता हूँ खुद से नहीं कहता, बल्कि उसका हुक्म तो मुझे अल्लाह की तरफ से वही होता है। और कुरान मजीद में भी ये आयत की सूरत में मौजूद है। लिहाजा हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी थे और अल्लाह ने उन्हें अपनी हिकमत आलिया से हर दौर के लिए कुतुब अब्दाल और रिजालुल गैब का मुआविन ठहराया है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम सदियों से रिजालुल गैब से मुलाकातें करते आ रहे हैं और बाज़ औक़ात उनकी रहनुमाई भी करते हैं। तमाम अहले नज़र हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को औलिया कराम का कायद मानते हैं। हज़रत सैयदना अली करमल्लाह वजहो ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को सैयदुल कौम तस्लीम किया है, जबकि कस्तलानी ने शरह बुखारी में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को मर्दान गैब ही नहीं बल्कि रिजालुल गैब का रहनुमा भी तस्लीम किया है। दोस्तों, इस तज़किरे को मज़ीद समझने के लिए हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हैरत अंगेज़ कुरानी वाक़या बयान किया जाता है। ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जलीलुल कदर नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शना था। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कलाम करता हो। जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तूर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलाम हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह से शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है तो उशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आँखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से शदीद मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दरख्वास्त करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, ए मूसा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसा कि सूरह अल आराफ में इरशाद है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरज़ूमंद हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए रब, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ, तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ देख ना सकोगे, मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, अपनी रिसालतों और अपने कलाम से। तू ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो जा। दोस्तों, यूं जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बातें करनी होती, आप जबले तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, ए मूसा, ख़िज़्र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? फरमाया, बैन सजैन, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस जगह की क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ ख़िज़्र तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, कुरान कहता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशा से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। याद रहे कि हज़रत यूशा बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। दोस्तों, इन दोनों मुअज़्ज़िज़ साहबान के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है,
जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। दोस्तों, यहाँ लफ्ज़ हक़ब इस्तेमाल हुआ है, जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ही क्यों ना चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं, यहाँ तक इस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ खिज़र से मुलाकात हो। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इल्म पर तकब्बुर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दरियाफ़्त किया कि ऐ अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलिम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून चलते रहे। जब 2 दरियाओं के दरमियान पहुँचे तो वहाँ आराम के लिए रुक गए। जब वो आराम के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई। जैसा कि कुरान पाक में आया है, फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुँचे, अपनी मछली भूल गए और उस मछली ने समंदर में अपनी राह ली, सुरंग बनाती। रिवायात बताती हैं कि जब मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादिम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। जैसा कि कुरान फरमाता है, मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। रिवायात बताती हैं कि जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफ़र जारी रखा। मज़ीद 1 दिन और उसके बाद पूरी रात सफ़र करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादिम यूशा बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ। बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ। ये भूख और थकावट उन्हें पहले पेश नहीं आई थी। उसमें अल्लाह की हिकमत थी कि वो अपनी मछली याद करें और वापस उस जगह आएँ। हज़रत यूशा बिन नून को याद आया कि मछली तो फ़लाँ जगह ही दरिया में चली गई थी। हज़रत यूशा ने कहा, सुनिए तो, क्या आपने देखा जब हम उस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं बताना भूल गया, शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो हम चाहते थे, हम उसी जगह की तलाश में थे। यही वो जगह है जिसकी निशानी मुझे बताई गई थी, खिज़र वहीं पर मिलेंगे। फिर वो दोनों अपने पाँव के निशान देखकर वापस चलते चलते उसी जगह पर आते हैं। वहाँ उन्हें अल्लाह का एक ऐसा बंदा मिलता है जिसके पास अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म था। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बोला, भला देखिए तो, जब हमने उसे चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मुझे शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उसका जिक्र करूं, और उसने तो समंदर में अपनी राह ली। अजीब बात है। मूसा ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते हुए तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे अपना इल्म लुदनी अता किया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इल्म लुदनी के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये बातिन का इल्म है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ख़ुसूसन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यहाँ तक कि अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि खिज़र आपसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। अहले इल्म फरमाते हैं, इल्म लुदनी वो इल्म है जो बग़ैर किसी खारजी सबब के खुद ब खुद क़ल्ब यानी दिल में मिन जानिब अल्लाह अता हो। इसे इल्म रब्बानी, इल्म अताई या इल्म वाहबी भी कहते हैं। दोस्तों, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, लुदनी वो इल्म है जिसके हसूल में नफ्स और हक ताला के दरमियान कोई वास्ता ना हो। इल्म लुदनी बमंज़िला रोशनी के है कि सराज गैब से कल्ब साफ़ व शफाफ पर वाक़ होती है। दोस्तों, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून वापस उस जगह पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहा है। आप समझ गए यही खिज़र है। आपने करीब आकर सलाम अर्ज़ किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी सरजमीन में सलाम कहाँ? फरमाया, मैं मूसा हूँ। खिज़र ने कहा, बनी इसराइल का मूसा? फरमाया, जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मैं आपकी इताअत करूँ? इस शर्त पर कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो इल्म आपको सिखाया है वो आप मुझे भी सिखाएंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे, और आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपके इल्म में वो शामिल ही नहीं जो मैं जानता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए फरमाया कि वो जानते थे कि अनबिया अमूर मुनकरा और ममनुआ देखने पर सब्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनबिया की शरीयत में ऐसे काम करने से सख्ती से मना किया जाता है। हदीस में आता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे ऐसा अता फरमाया है जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसा अता फरमाया है जो मैं नहीं जानता। दोस्तों, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो बातिन या मुकाशफा का इल्म है, और जो इल्म सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ वो इल्म शरीयत है। अलबत्ता खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे,
کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلتے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچتی ہے تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے 1 یا 2 تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسی حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ البتہ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جو بچہ ان سب میں خوبصورت تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ دوستو یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ اس کا جواب خضر علیہ السلام کی زبانی ہی آگے آنے والا ہے جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ البتہ دوستو تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے، پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں اعظم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے نالاں تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ یہ تیسری مرتبہ ہے آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہے۔ لیکن دوستو جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات کہ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ دوسری بات کہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ دوستو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر علیہ السلام کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ دوستو مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ دوستو تیسری بات کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تھی ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دوستو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم یا سلیم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔
तिरमिज़ी की हदीस मुबारका में है कि उस दीवार के नीचे सोना और चांदी दफन किए हुए थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि उसमें सोने की एक तख्ती थी। उस तख्ती के एक तरफ लिखा था कि अजीब हाल है उसका जिसको मौत का यकीन हो उसे खुशी कैसे हो। अजीब हाल है उसका जो कुदरत और कज़ा पर यकीन रखता हो उसे गुस्सा कैसे आए। अजीब हाल है उसका जिसे रिज़्क़ का यकीन हो तो वो तकलीफ़ में कैसे पड़ सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे दुनिया में ज़वाल और तब्दीली का यकीन हो वो मुतमईन कैसे रह सकता है। अजीब हाल है उसका जिसे हिसाब का यकीन हो वो गाफिल कैसे रह सकता है। और इसके साथ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तख्ती की दूसरी तरफ लिखा था मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं, मैंने अच्छाई और बुराई पैदा की, इसके लिए खुशी जिसको मैंने अच्छाई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर अच्छाई जारी की। इसके लिए तबाही है जिसको बुराई के लिए पैदा किया और उसके हाथ पर बुराई जारी की। फरमाते हैं उन दो यतीमों के वालिद बहुत मुत्तकी परहेजगार आदमी थे जिनका नाम काशे था। उस मुत्तकी आदमी की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी औलाद के ख़जाने को महफूज फरमाया। दोस्तों, इसी वाक़े के ज़ैल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों की नेकी की वजह से उसकी औलाद, औलाद की औलाद, ख़ानदान और यहाँ तक के मोहल्लेदारों को भी अपनी हिफाजत में रखता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपने ये कुरानी वाक़या और उसकी तफसील मुलाहिज़ा फरमाई कि अल्लाह ताला ने जो इल्म हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था उससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेखबर थे और ये सब अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। अलबत्ता दोस्तों, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं और वो नबी थे या नहीं, इस बारे में उलमाए कराम का आपस में इख्तलाफ है। कुछ उन्हें ज़िंदा मानते हैं तो कुछ के नज़दीक वो वफ़ात पा चुके हैं, कुछ उन्हें नबी मानते हैं और कुछ फ़रिश्ता, तो कोई वलीउल्लाह है। और हर कोई अपने अपने दलाइल भी कुरान और हदीस से ही देता है, इसलिए इस मसले की बहस में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सिर्फ इन बातों को याद रखना चाहिए जो बज़रिया कुरान पाक अल्लाह ने हमें बताई हैं, बाकी इख्तलाफी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बयान किया गया वाक़या कुरान पाक की सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से शुरू होकर 82 पर ख़त्म होता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान में हर तरह से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम शहज़ादे हैं। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्क़ुरनैन की बादशाही में उनके वज़ीर और इल्म वाले थे। उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के साथ ही मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र भी किया था और इसी सफ़र में उन्होंने चश्मा हयात पिया और इससे गुस्ल भी किया और चश्मा हयात पीने की वजह से उनकी ज़िंदगी लंबी हो गई। कहते हैं ज़ुल्क़ुरनैन ने यह सफ़र इसी चश्मा हयात को पाने के लिए किया था, लेकिन वो तो नहीं पा सके, अलबत्ता उनके साथ आने वाले ख़िज़्र इस चश्मे तक पहुँच गए। याद रहे कि वाक़या ज़ुल्क़ुरनैन भी सूरह कहफ की आखिरी 2 रुकू में तफसील से मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, हमने उसे ख़िज़्र को अपने पास से ख़ास रहमत अता फरमाई। मुफस्सिरीन कहते हैं ख़ास रहमत से मुराद नबूवत है या फिर इल्म लुदनी या विलात या लंबी उम्र। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के वज़ीर और जंगलों में अरंबरदार हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है कि क्या हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, तो इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई 100 बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी में उनके मुतालिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी यही है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। दोस्तों, बाज़ रिवायात बताती हैं कि खिदमत बाहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना उन्हीं से मुतल्लिक है, यानी उन्हीं के सुपुर्द है, और इलियास अलैहिस्सलाम बर यानी खुश्की में है। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख़ सूफिया असहाब इरफान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू अमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत ख़िज़्र जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं, और ये भी कहा गया है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। ये भी इसी में मनकूल है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से उनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मुसावी ना हो तो वो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दर के असफल है।
یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ دوستو، ان کے علاوہ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جہاں تک آب حیات کی حقیقت کی بات ہے تو آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن الاطفال میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بائیمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ البتہ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا، واللہ عالم۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق و ارتقاء کے ساتھ ہی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کیا۔ انسان کی تخلیق مقام احسن تقویم پر ہوئی، لیکن حضرت انسان نے اپنی بدعمالیوں کے باعث اسفل سافلین کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی لیے انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا گیا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت منقطع کر دیا گیا، جبکہ ہدایت و رہنمائی کے لیے اولیاء و صلحاء کاملین و مجددین کی آمد کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو قرآن کی روشنی میں خضر علیہ السلام کے اوصاف بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیلاً ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے علم کی فوقیت کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے۔ تو پھر بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ صاحب علم ہستی کی تلاش میں نکلے۔ بیان کردہ نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا تو اس موقع پر قرآن مجید نے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کچھ یوں بیان فرمایا، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معرف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے عبد خاص قرار دیا اور ان کے دو اوصاف کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ایک رحمت اور دوسرا وصف علم۔ دوستو، قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کو براہ راست علم وحی عطا ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین و مفسرین اور صوفیاء علم لدنی کے عطا ہونے کی وجہ سے ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ آئیے حضرت خضر علیہ السلام میں موجود ان اوصاف کے عملی مظاہر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی صفت رحمت کی۔ دوستو، رحمت کے لفظی معنی رقت کے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی کا پیدا ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو رحمت کا حصہ وافر عطا ہوا، اسی بنا پر آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اکٹھے سفر کرنے کے دوران جو 3 واقعات پیش آئے، ان تینوں واقعات کی بنیاد بھی سراسر رحمت ہے، اور ان واقعے کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے پشتہ کو توڑ کر اس کشتی کو عیبدار بنایا اور اس طرح اسے غاصب حکمران سے بچا لیا۔ یہ عمل بھی اس غریب کشتی والے کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اس طرح ایک معصوم بچے کو قتل کر کے بچے کے والدین کے ایمان کو بچانے میں ان کی مدد کی کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا۔ اسی طرح علاقہ کے لوگوں کے عمل سے بے نیاز ہو کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر مزدوری کے تعمیر کیا، جس سے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ممکن ہوئی۔ آپ کا یہ عمل بھی ان یتیم بچوں کے لیے رحمت ہی کا ایک اظہار تھا۔ دوستو، ان تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے دنیاوی مفاد اور غرض و غائد سے لا تعلق ہو کر صرف رحمت خداوندی کے عطا ہونے کی بدولت مخلوق خدا کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اوصاف میں رحمت کا عنصر نمایاں طور پر کار فرما ہے، جس کی وجہ سے آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی دوسری خاص صفت علم ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جس دوسری صفت کا ذکر قرآن میں ہے
وہ علم لدنی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم لدنی یعنی علم خاص عطا فرمایا تھا، جس بنا پر آپ لوگوں کے احوال اور اشیاء کی ماہیت و خاصیت اور باطنی امور پر بھی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تو عجیب واقعات دیکھ کر بار بار معترض ہوئے، اور ان کا اس طرح بار بار معترض ہونا ہی واجب افتراق بن گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ کشتی چلانے والا لڑکا نیک صفت ہے، اس میں بزرگ اور نیک لوگوں کی خدمت و ادب کی صفت ہے، لیکن کشتی اچھی ہونے کی وجہ سے غاصب حکمران اس پر قابض ہو جائے گا۔ دوسرے واقعے میں آپ نے عطا شدہ علم لدنی کی بنا پر جان لیا کہ یہ لڑکا جوان ہو کر اپنے والدین کے ایمان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے والدین اس بات کو نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے اپنے علم کی بنا پر والدین کی مدد و نصرت کی اور ان کے لیے اچھے بدل کی دعا کی۔ اسی طرح تیسرے واقعے میں آپ کی نگاہ علم ولایت نے جان لیا کہ اگر یہ بچے ماں باپ کے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے خدمت گزار نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین نیک اور صالح تھے، ان کے والدین کی نیکی اور صالحیت کی بنا پر ان بچوں کی مدد کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم ہی کی وجہ سے ممکن ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ اس علم کی بنیاد پر لوگوں کی مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ یا مستقر نہیں بتایا گیا، بلکہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ جس جگہ دو سمندر ملتے ہوں اور مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہی خضر علیہ السلام کا مسکن ہوگا۔ علامات و نشانیاں بتانے کی منشاء ازدی یہ تھی کہ خضر کو تلاش کیا جائے تاکہ تا قیامت یہ اصول وضع کر دیا جائے کہ اولیاء اللہ کی تلاش کی جاتی ہے، اہل اللہ خود نہیں ملتے بلکہ انہیں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر، اولیاء و صلحاء تلاش خضر میں سرگرداں رہے تاکہ فیض خضری میسر آ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت علم اور رحمت کی بنا پر ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اولیاء حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش، ان سے ملاقات اور ان سے کسب فیض کے منتظر رہتے ہیں۔